గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లోని ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, అలాగే హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తు అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో డిస్కస్ చేసే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఏవీ రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The
mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, అది మనం ఇప్పుడు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించిన ఏవి చూసాం. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, చైర్మన్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏ కోర్సులో ఆఫర్ చేస్తున్నారు అనేది వారిని అడిగి డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం. శ్రీకాంత్ గారు నమస్కారం. శ్రీకాంత్ గారు, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి అటు విశాఖపట్నం ఇటు హైదరాబాద్లో 4 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు 5 డిగ్రీ కాలేజీలు ఆఫర్ ఉన్నాయండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్ 2 విశాఖపట్నంలో 2 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి. అలాగే హైదరాబాద్లో 3 డిగ్రీ కాలేజీలు 2 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ అన్నింటిలో కూడా అండి ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం ప్రోగ్రాము. కానీ అదేంటంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే 2 years ఇంటర్ ప్లస్ 3 years డిగ్రీ కలిపి టోటల్గా 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి స్టూడెంట్ 5 years కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఈ కరికులం ప్రకారం 4 years కాలేజ్కి వస్తాడు, 1 year కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. అలాగే పేరెంట్స్ కూడా 4 years మాత్రమే ఫీజు కడతారు. అలాగే ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలు లేకపోతే ఈక్వలెంట్ టు ఇంటర్ కంప్లీట్ అంటే 12th కానీ 3 years డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ కానీ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలకి ఏంటంటే ఈ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి ఇది 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది హైదరాబాద్లో వచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మీకు 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి 2.5 years కాలేజ్లో చదువుకుంటారు, 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అలా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ప్లేస్మెంట్ కాలేజ్ అయిపోతుంది. అలాగే ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు, డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు చదువుకుంటారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఇవాళ రోజున చాలా డిమాండ్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్. ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా చాలామంది జాయిన్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అన్నది చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయండి. అఫ్కోర్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలు అందరికీ కూడా అంటే 10th తర్వాత జాయిన్ అయిన పిల్లలైనా, ఇంటర్ తర్వాత జాయిన్ అయిన పిల్లలైనా, డిగ్రీ తర్వాత జాయిన్ అయిన పిల్లలైనా, ఇంజనీరింగ్ తర్వాత జాయిన్ అయిన పిల్లలకైనా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి. లాస్ట్ 3 yearsలో ఇంకా బాగా ఓపెనింగ్స్ బాగా పెరిగి ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ రావడంలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అత్యధికంగా ఉన్నారనమాట. సో ఈ అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసిన పిల్లల కంటే కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలు చాలా అధికంగా ఉన్నారు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ సంపాదించడంలో. దాని తర్వాత డిగ్రీ కాలేజ్కి వచ్చేపాటికి మాకు బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే బీబీఏ అండి. దీంట్లోనే బీబీఏలోనే మాకు బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అని చెప్పి ఒక స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అలాగే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అని ఒక స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. సో బీబీఏ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇంటర్ తర్వాత చాలామంది పిల్లలు బీబీఏ చదువుతున్నారు. విశాఖపట్నం డిగ్రీ కాలేజ్ ఏంటంటే ఏఐసిటీ అప్రూవ్డ్ కూడా అండి. హైదరాబాద్ వచ్చి యూజీసీ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ అయిన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. అక్కడి నుంచి ఏంటంటే అక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ అయినా కానీ ఇట్స్ ఏఐసిటీ అప్రూవ్డ్ కూడా అయ్యిందనమాట అక్కడ బీబీఏ కోర్సు. అలాగే మీకు బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంది సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకి. అలాగే మీకు డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలకి ఎంబీఏ జనరల్ ఎంబీఏ కూడా ఉందండి. అది హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, అలాగే ఐటీ స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటుంది కోర్ సబ్జెక్ట్స్. ఈ 4 ఏంటంటే ఎవరైనా డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు. సో
సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మనకు డిగ్రీ కాలేజ్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ డిగ్రీ కాలేజ్లోను అలా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్లోను ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఆఫర్ చేస్తున్నాం. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్లేస్మెంట్ 100% ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వటం అన్నది చాలా గొప్ప విషయం అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివే పిల్లలందరికీ వీళ్ళు ఏంటంటే 85% అటెండెన్స్ కనుక వాళ్ళు చదివినంత కాలం మెయింటైన్ చేస్తే వాళ్ళు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ అన్ని క్లియర్ చేయగలిగితే మాత్రం వాళ్ళకి 100% కాలేజే వాళ్ళకి దగ్గరుండి ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజే తీసుకుంటారు. రైట్ శ్రీకాంత్ గారు, మీతో మాట్లాడడానికి రవి గారు కాల్ చేశారు. రవి గారు నమస్కారం. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్. మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే రవి గారు. సార్ ఇప్పుడు అమ్మాయికి నీటిలోని సీట్ రాలేదు సార్. ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు దానికి ఆల్టర్నేట్ ఏదైనా కోర్స్ చేయొచ్చు సార్ మనం? తప్పకుండా అండి. చాలామంది అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అంటే ఎంపీసీ అవ్వచ్చు, బైపీసీ అవ్వచ్చు. బైపీసీ వాళ్ళేమో నీట్లో మాకు సరైన ర్యాంక్ రాలేదు, సీట్ రాలేదు అన్న ఆదుతా ఉంటుంది. అలాగే ఎంపీసీలో కూడా ఏంటంటే కొంచెం పర్సంటేజ్ తక్కువ వచ్చిందనో లేకపోతే ర్యాంక్ ఎక్కువ వచ్చి పలానా అంటే మీది సిఈసీలో కంప్యూటర్ సైన్స్లో సీట్ రాలేదనో లేకపోతే ఇంకోటి రాలేదో అనుకుంటారండి. మీకు విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలకి దేర్ ఆర్ 2 ప్రోగ్రామ్స్ అండి. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ. అదే కనుక హైదరాబాద్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే మాత్రం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందండి. సో అక్కడికి ఇక్కడికి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది ఏంటంటే అక్కడ ఎంపీసీ అయినా బైపీసీ అయినా ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేయొచ్చు. అదే కనుక హైదరాబాద్లో అయితే కనుక బైపీసీ చదివిన వాళ్ళు మాత్రమే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదవచ్చు. ఈ ప్రోగ్రాము ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. నేను చెప్పాలి అనుకుంటే ఎంబీబీఎస్కి ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పొచ్చు. ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రాని పిల్లలు ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది పడక్కర్లేదు, ఎక్కడ ఆదుర్త పడక్కర్లేదు, ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన సిచ్యువేషన్ లేదు. ఎందుకంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివిన పిల్లలకి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామండి మేము. అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాం. అలాగే పెద్ద పెద్ద హెల్త్ సెంటర్స్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాం. అలాగే పెద్ద పెద్ద ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాం. సో వీళ్ళకి హాస్పిటల్స్లోనూ హెల్త్ సెక్టర్స్లోనూ వర్క్ చేసేటప్పుడు డాక్టర్ గారనే పిలువబడతారు. సొసైటీలో డాక్టర్ గారని రికగ్నైజ్ చేయబడతారు. అలాగే యాప్రాన్ సెటస్కోప్ వేసుకుంటారు కాబట్టి పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేస్తారు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు. అలాగే వీళ్ళకి ఏంటంటే ఒక మెడిసిన్ చదివిన డాక్టర్ గారితో పాటు ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కూడా అంత ఈక్వల్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి. సో ఎక్కడా కూడా అంటే ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రాలేదనో లేకపోతే ఇంజనీరింగ్లో ఒక పలానా కోర్సులోనే స్పెషలైజేషన్లోనే మాకు సీట్ రాలేదనో అక్కడ ఎక్కడా ఇబ్బంది పడక్కర్లేదండి. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అండి. రైట్ శ్రీకాంత్ గారు. నెక్స్ట్ కాలర్ రఘు గారు కాల్ చేశారు. రఘు గారు గుడ్ ఈవినింగ్. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే సార్. నమస్తే రఘు గారు. బాబుది డిగ్రీ అయింది సార్, 1 year గ్యాప్ వచ్చింది. ఓకే అండి. ఎంబీఏ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే అండి. ఎంబీఏలో మంచి సీట్ ఏదో ఉందో చూడండి సార్. తప్పకుండా అండి. 1 year గ్యాప్ వచ్చిందని చెప్పి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదండి. విల్ బీ జస్ట్ అరౌండ్ 23-24 ఉంటుంది. డిగ్రీ అయిపోయి ఒక 1 year గ్యాప్ వచ్చిందంటే డెఫినెట్గా ఎంబీఏలో మీకు జాయిన్ చేయండి. మన దగ్గర 2 MBAలు ఉన్నాయండి. ఒకటి జనరల్ ఎంబీఏ, ఒకటి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన ఎంబీఏ. బాబుకి అంటే మీ చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేశారు కాబట్టి బాబు యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుంది, బాబు పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంటుంది, బాబుకి దేంట్లో బాగా రాణించగలడు అన్న అవగాహన మీకే పూర్తిగా ఉంటుంది కాబట్టి అంటే మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అండి, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, అలాగే టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉంటే జనరల్ ఎంబీఏ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. అంటే లేకపోతే సహనం బాగా ఎక్కువ, అలాగే పేషెన్స్ అంటే సహనం పేషెన్స్ 2 ఒకటే కాబట్టి ఈ 2 ఎక్కువ ఉంటాయి స్టూడెంట్కి. అలాగే తను మాట్లాడేది ఎదుటి మనిషికి చాలా బాగా అర్థమయ్యేటట్టు మాట్లాడతాడు. ఇవన్నీ అంటే ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాడు, స్మైలింగ్ ఫేస్తో ఉంటాడు అంటే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే బాగుంటుందండి. సో పర్సనాలిటీని మనం చూసి అతనికి ఆ కోర్స్ కనుక మనం ఎంచుకునేది చేస్తే కనుక అతని జీవితంలో అతను న్యాచురల్గా వచ్చే క్వాలిటీస్ని బాగా డెవలప్ చేసుకుని ప్రొఫెషనల్గా చాలా ఎదగడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. సో 2 MBAల్లో కూడా చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగ అవకాశాలే కాదు, మంచి ఎంటర్ప్రైనర్గా తయారవడానికి, స్టార్టప్ కంపెనీస్ పెడతానికి, ఇండస్ట్రీస్ పెడతానికి కూడా అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. వీళ్ళే 10 మందికి 20 మందికి 100 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. సో ఎంబీఏ ఇస్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్. ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివినా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అమెరికాలో వస్తాయి, యూరోపియన్ కంట్రీస్లో వస్తాయి, ఆస్ట్రేలియాలో వస్తాయి, దుబాయ్లో వస్తాయి, సింగపూర్లో వస్తాయి. ఆ ఉద్యోగాలు కూడా మేమే ఇప్పిస్తామండి. మీరు కొంచెం ఖర్చు పెట్టుకోగలిగితే కనుక అంటే ఎయిర్ టికెట్కి, వీసా ఛార్జెస్కి మీరు కొంచెం కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక అది స్పెండ్ చేయగలిగితే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కూడా మేము ఇప్పించడం జరుగుతుందండి. రైట్ శ్రీకాంత్ గారు. నెక్స్ట్ కాలర్ రేఖా గారు కాల్ చేశారు. రేఖా గారు నమస్కారం. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే రేఖ గారు.
నమస్తే మేడం, చెప్పండి. సార్ నాది ఇలా ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది సార్. ఓకే నాకు ఇలా కుకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. ఓకే ఏం కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది సార్ కుకింగ్ ఆఫ్టర్ ఇంజనీరింగ్? ఓకే, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది, మీకు ఎక్కువ గ్యాప్ లేదు ఇంజనీరింగ్ తర్వాత అనుకుంటే చాలామంది పిల్లలు ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం జాయిన్ అవుతున్నారమ్మా. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో మీకు కుకింగ్ అన్నది అంటే కల్నరీ ఆర్ట్స్ అన్నది ఒక సబ్జెక్ట్ అనమాట. మీకు మెయిన్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేప్పటికి ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్. మీరు అడిగేది కుకింగ్ అంటే ప్రొడక్షన్, అదే కల్నరీ ఆర్ట్స్ అని కూడా అంటారు. సో ఇదేంటంటే మీరు ఎంబీఏలో ఒక పార్ట్, ఒక సబ్జెక్ట్ కింద నేర్చుకుంటారు. లేదు సార్ నేను స్పెషలైజేషన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అనుకుంటే కనుక కల్నరీ ఆర్ట్స్ అంటే దాని మీదే ఓన్లీ కుకింగ్ మీదే మీకు క్లాసెస్ చెప్తారు. అది 1.5 year అంటే 1 year మాత్రం కాలేజ్కి వస్తారు, 6 months ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు. కానీ నాకు అనిపించేది ఏంటంటే మీరు ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయ్యి ఎక్కువ గ్యాప్ ఏం లేదు, జస్ట్ ఫ్రెషర్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి డైరెక్ట్గా మీరు చదువుకుంటాకు వస్తున్నారు, మీకు కల్నరీ ఆర్ట్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్, కుకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అంటే మాత్రం నేను రికమెండ్ చేసేది పర్సనల్గా ఎంబీఏ రికమెండ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే మీరు ఎంబీఏలో మీకు ఇష్టమైన సబ్జెక్టు నేర్చుకుంటారు, అదర్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, ఫ్రంట్ ఆఫీసు, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్ సంబంధించి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి రేపు అంటే ఒకవేళ మీకు ఫ్యూచర్లో మీరు కిచెన్లో వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినాక ఒక 5-6 years తర్వాత నేను అదర్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలి లేదంటే అదర్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక అప్పుడు మీకు ఈ సబ్జెక్ట్స్ కూడా మీకు ఉపయోగపడతాయి అనమాట. అంటే మీకు ఎయిర్లైన్స్లో వర్క్ చేయాలన్నా, ఎయిర్పోర్ట్స్లో వర్క్ చేయాలన్నా, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో వర్క్ చేయాలన్నా, హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయాలన్నా, ఐటీ సెక్టర్స్లో వర్క్ చేయాలన్నా, అన్నిటికీ పనికొచ్చేది ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం. అదే కల్నరీ ఆర్ట్స్ చేశారనుకోండి ఓన్లీ కిచెన్ సైడ్లోనే ఉంటారనమాట. సో మీ ఇంట్రెస్ట్ ఓన్లీ కిచెనే అనుకుంటే డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాం, కల్నరీ ఆర్ట్సే జాయిన్ అవ్వండి. లేదు సార్ నాకు ఫ్యూచర్లో 5-6 years తర్వాత అప్పటిదాకా కిచెన్లో వర్క్ చేసి 5-6 years తర్వాత నేను బయటకు వచ్చి వేరే ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను అన్న ఐడియా ఉంటే మాత్రం ఎంబీఏ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. రైట్ శ్రీకాంత్ గారు, నెక్స్ట్ రాకేష్ గారు కాల్ చేశారు. రాకేష్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్. మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే రాకేష్ గారు. నాది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిందండి. ఓకే అండి. బీబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీ దగ్గర. ఓకే, మీ బీబీఏ ఏఐసిటి అప్రూవ్డ్ అండి? అవునండి. ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే విశాఖపట్నం కాలేజ్ 2 డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా బీబీఏలో ఏఐసిటి అప్రూవ్డ్ కాలేజ్ అండి. హైదరాబాద్కి ఏంటంటే అంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ హాజ్ గివెన్ 3 years టైం ఏఐసిటి అండర్లోకి వెళ్తానికి 3 years టైం ఇచ్చారు కాబట్టి ఇంకా ఇక్కడ చేయలేదు. బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ హైదరాబాద్ కూడా ఏఐసిటి అప్రూవ్డ్ అయిపోద్ది డెఫినెట్గా. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ అయితే మాత్రం మా బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఏఐసిటి అప్రూవ్డ్ ఇన్ విశాఖపట్నం డిగ్రీ కాలేజ్ అండి. రైట్, నాయక్ కాల్ చేశారు. నాయక్ గారు నమస్కారం. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. ఓకే సార్ చెప్పండి సార్. నాయక్ గారు నమస్తే. సార్ లేకపోతే ఫోన్ లో కాల్ చేయండి సార్. నాయక్ గారు అర్థం కాలేదండి. మీ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయండి, క్లియర్ గా అడగండి. సార్ నాకు 3 పాపలు సార్, ఒక కొడుకు. ఓకే. ఎస్ఎస్సి. ఓకే. ఎస్ఎస్సి. ఓకే. ఓకే సార్. ఆ నుంచి ఇంటర్వ్యూ నవోదయ వర్గల్ ఇంటర్వ్యూ ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది సార్. ఓకే, 3 ఆడపిల్లలు, ఒక మగపిల్లాడు, మీకు ఒక పాపకి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. 3 పాపలకు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది సార్. ఇంకో పాప ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. ఒక పాప ఫస్ట్ పాప కాదు నాయక్ గారు మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే నాయక్ గారు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు సార్. ఇప్పుడు బీ ఫార్మసీ వేసింది సార్. బీ ఫార్మసీ ఎలా చేయాలి ఏంటి పాపని అది కాదు, నాకు త్వరలో పాపకి జాబ్ కావాలని కోరుతున్నాను సార్. నేను తప్పకుండా రూట్ వెళ్ళాలి అని, ఇంకో పాప ఏ రూట్ పంపించాలని చెప్పేసి. ఓకే నాయక్ గారు, మీకు 3 ఆడపిల్లలు, ఒక మగపిల్లాడు, అందరి భవిష్యత్తు గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి కాబట్టి మీరు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్ ఉంది కదండి, 8575795757. ఆ ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే మా డైరెక్టర్స్ కానీ మా హెడ్స్ కానీ మీకు ఆన్సర్ చేస్తారండి. పూర్తిగా మీ 4 పిల్లలకి గురించి పూర్తి వివరాలు తీసుకుని వాళ్ళ ఫ్యూచర్లో బాగుపడాలి అంటే ఎటుపక్క బాగుంటుంది, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎలా బాగుంటుంది అన్నది పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి. ఎందుకంటే ఇక టీవీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అంత ఎక్కువ సమయం లేదు కాబట్టి మీకు ఆ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి సార్. డెఫినెట్గా మీకు అన్ని విధాలా మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. రైట్, నెక్స్ట్ కాల్ నాగలక్ష్మి గారు కాల్ చేస్తారు. శ్రీకాంత్ గారు. నాగలక్ష్మి గారు నమస్కారం. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే నాగలక్ష్మి గారు. నేను ఎంఏ బిఎస్సి బిఎడ్ చేసింది సార్. ఓకే. నాకు ఎటువంటి ఉద్యోగాలు అర్థం కాలేదమ్మా. నాగలక్ష్మి గారు క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయండి కొంచెం లౌడ్గా.
నేను ఎంఏ బిఎస్సి డిఎడ్ చేశాను సార్. ఓకే, జాబ్ పర్పస్ కోసం అడుగుదామని కాల్ చేశాను. తప్పకుండా అమ్మా, మీరు బీఈడీ చేశారు కాబట్టి డెఫినెట్గా మా కాలేజ్లో ఏమైనా అవకాశాలు ఉంటే తప్పకుండా మీకు ఇవ్వటం జరుగుతుంది. మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది కదా నెంబర్ 85757957 ఫోన్ చేసి డైరెక్టర్ గారిది ఈమెయిల్ ఐడి తీసుకుని దానికి మీ రెజ్యూమ్ మీరు ఈమెయిల్ చేయండి. డెఫినెట్గా మీకు వెంటనే రివర్ట్ బ్యాక్ అవుతారు. మీకు మనకి దగ్గరగా 5 డిగ్రీ కాలేజీలు, 4 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఎక్కడ సూట్ అవుతారు, మీ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుందో మేము చూసుకుని మీకు డెఫినెట్గా మీకు రివర్ట్ బ్యాక్ అవుతామమ్మా. రైట్. శ్రీకాంత్ గారు, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే చాలా మంది ఐఐపి గురించి చెప్తూ ఉంటారు. అసలు ఏంటి ఐఐపి అంటే, దాని ఉపయోగాలు ఏంటి, ప్రత్యేకతలు ఏంటి? ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి, మా దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సులు ఏమేమి ఉన్నాయి, అలాగే డిగ్రీకి కాలేజీకి సంబంధించి ఏమేమి కోర్సులు ఉన్నాయి, అలాగే మాస్టర్స్కి సంబంధించి ఎంబీఏ కోర్సులు ఏమేమి ఉన్నాయి, అన్ని కోర్సుల గురించి మీకు వివరంగా చెప్పినాక ఈ కోర్సులన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కింద మేము రన్ చేస్తున్నామండి. అఫ్ కోర్స్ మాకు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అక్కడ విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళు సిలబస్ ఇస్తారు, ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు సిలబస్ ఇస్తారు హైదరాబాద్లో. కానీ దానికి వాళ్ళు ఇచ్చే సిలబస్ కంటే కూడా మేము ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి స్టూడెంట్స్కి ఎక్స్ట్రాగా ఒక టైం 2 hours 3 hours క్లాస్లో స్పెండ్ చేసి వాళ్ళకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, అలాగే కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్, హిందీ ఇవన్నీ నేర్పిస్తాం. అలాగే వాళ్ళకి మంచి అంటే కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ సంబంధించి మంచి గేమ్స్ కానీ మంచి కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఎవ్రీ సాటర్డే వాళ్ళకి యాక్టివిటీస్ సెలబ్రేట్ చేస్తాం. ఎందుకు అంటే వాళ్ళలో ఉన్న హిడెన్ టాలెంట్స్ అన్నీ కూడా బయటికి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళకి ఎక్కడైనా చిన్న మొహమాటాలు, ఇబ్బందులు అంటే పర్సనాలిటీని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అంటే కనుక వాళ్ళకి వచ్చే ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ ఎక్స్ప్లోర్ చేయగలిగితే అన్నీ కూడా ఆ స్టేజ్ క్రియేట్ చేస్తామండి. సో ఇలా చేయటమే కాకుండా ప్రతి స్టూడెంట్ని సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇండస్ట్రీకి పంపించి వర్క్ చేపిస్తాం. మీరు ఈ మధ్యకాలంలో మీకు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు కూడా, అక్కడ ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రి గారు, ఇక్కడ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. స్టూడెంట్స్కి స్కిల్స్ అన్ని రంగాల్లో కూడా స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేయాలి, ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు స్టూడెంట్స్ని మెలకువలు నేర్పించాలి అని చెప్పి లాస్ట్ 6 months నుంచి మనం చాలా న్యూస్ ఐటమ్స్లో వింటున్నాము. అలాగే గవర్నమెంట్స్ మాట్లాడటం కూడా చూస్తున్నామండి. కానీ ఇది మేము గమనించి 20 సంవత్సరాలు అయిందండి. స్టూడెంట్కి చదువు ఒక్కటే చెప్పడమే కాకుండా ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు స్టూడెంట్ని తయారు చేయాలి, ఇండస్ట్రీకి పంపించి స్టూడెంట్ని అక్కడ వర్క్ చేపియాలి. దాని మూలంగా స్టూడెంట్కి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. దాంతోపాటు ఆ ఇంటర్న్షిప్స్ చేసేటప్పుడు స్టైఫండ్ డబ్బులు కూడా 10,000 నుంచి 25,000 రూపాయలు నెలకి స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది. దాని మూలంగా స్టూడెంట్కి బాధ్యత పెరుగుద్ది, అతని యొక్క అంటే కెరియర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుద్ది. సో అతను బాగా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటూనే కాకుండా కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఇంకా టెంపరీ జాబ్ అని కానీ, లేకపోతే ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అని కానీ, ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అని కానీ లేకుండా డైరెక్ట్గా ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయిపోతాడండి. దాని మూలంగా స్టూడెంట్కి ఆల్మోస్ట్ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ కవర్ అయిపోద్ది అనమాట. సో అతనికి ప్రమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు, శాలరీ హైక్స్ వచ్చినప్పుడు పక్క కాలేజీలో చదివే స్టూడెంట్ కంటే కూడా మన దగ్గర చదివే స్టూడెంట్కి ముందుగా ప్రమోషన్స్ వస్తాయి, ముందుగా శాలరీ హైక్స్ వస్తాయి. సో గవర్నమెంట్ కూడా ఇది రికగ్నైజ్ చేసి కాలేజీలు అన్నింటినీ కూడా ఇండస్ట్రీస్తో టైఅప్స్ పెట్టుకోమంటున్నాయి. అలాగే టైఅప్స్ పెట్టుకుని స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ చేయండి అని చెప్తున్నాయి. ఇది మేము 20 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి చేస్తున్నాం కాబట్టి కొన్ని వేల సంస్థలతో మాకు అగ్రిమెంట్లు ఉన్నాయి. అలాగే మాకు స్టూడెంట్స్ అక్కడ వర్క్ చేస్తారు. సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, ఐటీ సెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, 5-star హోటల్స్, నేమ్ ఎనీ బ్రాండ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండి. ప్రపంచంలో ఏ కంపెనీలో అయినా, ఏ బ్రాండ్స్లో అయినా కానీ హోటల్స్లో మా పిల్లలు వర్క్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తున్నారు, ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారు, అలాగే ప్లేస్మెంట్స్ కూడా చేస్తున్నారు. అందుకనే మా దగ్గర చదివిన పిల్లలకి చదువు పూర్తవగానే ఉద్యోగం అన్నది గ్యారంటీగా 100% వస్తుంది. ఆ భరోసా అందుకనే మేము కల్పించడం కాబట్టి 20 సంవత్సరాల నుంచి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నామండి. శ్రీకాంత్ గారు, మీరు చెప్పిన దానికి కొంత కొనసాగింపుగా కావచ్చు ఈ క్వశ్చన్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి అల్టిమేట్గా మనం ఎవరైనా సరే కెరీర్ బాగుండాలనుకుంటాం. సో వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది? మీకు సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే అండి, లాస్ట్ 20 yearsలో మనకి హైదరాబాద్లో ఎన్ని 5-star హోటల్స్ ఉండే 20 సంవత్సరాల క్రితం, ఇవాళ రోజున ఎన్ని 5-star హోటల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కంపెనీస్ 20 సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నాయి, ఇవాళ రోజున ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి. మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి హోటల్స్లో కదా ఉద్యోగాలు, మీరు కంపెనీస్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారంటారు. ఇక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే వాళ్ళకి ప్రత్యేకత అదేనండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు వీళ్ళు. అంటే మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకుంటారు,
నేర్చుకుంటారు, హెచ్ఆర్ మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకుంటారు, ఈ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా నేర్చుకుంటారు. అలాగే చాలా మంచి పర్సనాలిటీని గ్రూమ్ చేసుకుంటారు, చాలా మంచి బ్రహ్మాండమైన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటారు. అందుమూలంగా ఈ స్టూడెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలు ఒక్క హోటల్స్లోనే కాకుండా మీకు అదర్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నింటిలో కూడా, ఆఖరికి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఐటీ సెక్టర్స్లో కూడా ఈ పిల్లలకు అవకాశాలు వస్తున్నాయి, ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. ఎయిర్లైన్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఇంటర్నేషనల్ క్రూజ్ లైన్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్వేస్, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో ఈ పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ప్రతి స్టూడెంట్కి 100% జాబ్ వస్తుందండి. కాకపోతే నేను ఇక్కడ కూర్చొని చెప్పినంత ఈజీ కాదండి. చదవటం, దాంట్లో ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటాం, అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ చేయటం, చాలా కష్టపడే నేచర్ ఉన్న పిల్లలకు మాత్రమే సాధ్యం అవుద్ది. అలాంటి నేచర్ ఉన్న పిల్లలు మాత్రమే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళ కెరియర్ని లీడ్ చేయగలుగుతారు. అది మాత్రం చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఏదో సరదాగా ఆడుతూ పాడుతూ చదివేస్తే మనం పాస్ అయిపోతాము, మనకు సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, మనకు ఉద్యోగం వస్తుంది. ఎస్, అక్కడ దాకా కరెక్టేనండి. ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకున్నా పాస్ అయిపోతారు, సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, ఉద్యోగం వస్తుంది. కానీ ఆ ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకోవాలన్నా, ఆ ఉద్యోగంలో రాణించాలన్నా చదువుకునే టైంలో చాలా బ్రహ్మాండంగా చదువుతో పాటు అదర్ యాక్టివిటీస్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్, ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్స్, ఇవన్నీ చాలా తరోగా నేర్చుకుంటేనే వాళ్ళు కెరియర్లో బాగా సక్సెస్ఫుల్గా రాణించగలుగుతారండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి ఎక్కడైనా కానీ ప్రపంచంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి, చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయండి. రైట్ శ్రీకాంత్ గారు. నెక్స్ట్ శ్రీనివాస్ గారు కాల్ చేశారు. శ్రీనివాస్ గారు నమస్కారం. శ్రీకాంత్ గారితో మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు, హలో, నమస్తే అండి. చెప్పండి. శ్రీనివాస్ గారు, మీ టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి మీకున్న డౌట్ ఏంటో శ్రీకాంత్ గారికి నేరుగా. కంప్యూటర్ చేశారండి పాప గారు. ఓకే అండి, అది ఇప్పుడు పీజీ చేస్తానంటుందండి పాప. ఓకే అండి. అది ఏం చేస్తే బాగుంటుందండి? డెఫినెట్గా అంటే ఎక్కువ శాతం పిల్లలు మాస్టర్స్కి వచ్చేపాటికి వాళ్ళకి రిలేట్ అయిన కోర్సే తీసుకుంటారండి. సో బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ చేసింది కాబట్టి ఎంఎస్సీ కంప్యూటర్స్ చేయటం అన్నది ఆనవాయితీ, ఒక విధంగా రిలేటెడ్ కూడా అండి. కానీ పాపకు గనక మేనేజ్మెంట్ సైడ్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే, మేనేజ్మెంట్ సైడ్కి షిఫ్ట్ అయితే మళ్ళీ ఒకేసారి సబ్జెక్టులన్నీ మారిపోతాయి కదా సార్, మరి తర్వాత ఇబ్బంది పడుద్దేమో అనుకోవచ్చు. ఎలాంటి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదండి. మన దగ్గర అయితే కనుక ఎంబీఏ జనరల్ ఎంబీఏ ఉంది, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంబీఏ ఉంది. ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్కి వచ్చినంత మాత్రాన ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది పడదు. దాంట్లో జనరల్ ఎంబీఏలో ఐటీ స్పెషలైజేషన్ కూడా ఉంది కాబట్టి పాపకి ఇంకా ఈజీ అవుతుందండి. సో ఐటీ స్పెషలైజేషన్తో పాటు హెచ్ఆర్ కానీ, మార్కెటింగ్ కానీ, అలాగే ఫైనాన్స్ కానీ, ఆ మూడిట్లో ఆప్షన్స్ కూడా, అంటే ఐటీతో కలిపి రెండో ఆప్షన్ కింద ఈ మూడిట్లో ఒకదాన్ని కూడా ఎంచుకోవచ్చు. సో ఎంబీఏ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం పాపకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పకుండా మన కాలేజీల్లో ఎక్కడ దగ్గర లొకేషన్స్లో మొత్తం హైదరాబాద్లో మొత్తం 2 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు, 3 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి. అలాగే విశాఖపట్నంలో 2 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు, 2 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏ కాలేజీలో జాయిన్ అవుతా అనుకుంటుందో తన లొకేషన్ ఎంచుకుని అక్కడికి వచ్చి మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చండి. ఆదివారాలైనా, హాలిడేస్ రోజైనా, అడ్మిషన్స్ టైంలో కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆదివారాలైనా, హాలిడేస్ అయినా కానీ మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది వచ్చి మాట్లాడటానికి, మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి. సో మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చు అండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందిస్తున్న కోర్సెస్, సో వాటిని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి ఎట్లాంటి కెరీర్ అనేది ఉంటుందో చాలా చక్కగా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది ఇవాళ దిక్సూచి. అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ABN.